परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म आम समस्त अशेष आंतरिक विनम्र कृतज्ञतार प्रणाम समस्त गुरुजन मान मोर प्रणाम और सहित समस्त सान मान को बहुत बहुत स्नेह श्रद्धा बंधु मान को बहुत बहुत आंतरिक शुभेच्छा अशेष कृतज्ञता माँ का पाद पद्म माँ किपरि सबु किछि परिचालित करुछन्ति तार केतबेले झलक गुड़िक केवल अनुभव करने सक्षम होचे आज पाठचक्र से मोर अनुभव होता ध्यान प्रार्थना आरंभ कर सबकि प्रेयर पर्यंत सहित आज आम जहाँ श्रद्धा कार्यक्रम अच्छे श्री अरविंद मीरा ग्रांट अस योर हेल्प इन आवर एंडेवर टू अंडरस्टैंड योर टीचिंग माँ कृपा भिक्षा करवा किपरि माँ प्रभु को पढ़ा बुझा एवं ताकू नहीं जीवन प्रत्येक मुहूर्त बंचा आम सक्षम हो प्रार्थना सहित आज बाक्सेवा माँ का पाद पद्म निवेदित ध्यान प्रार्थना आरंभ है मत लगे सब मोर कथा गुड़िक बुझा बुझा लगुए सबुथ रूपांतर कथा आसुए कौन ना शरीर रूपांतर हम माँ अपा प्रार्थना पर्यंत से गुड़िक रहा कौन ना माँ शरीर हूँ प्रभुंर कृपा पुणी माँ कौन ना दिव्य बन्ही से पुणी आहरी कौन ना आखिर आनंद मान शेष आनंद भी माँ से आज रूपांतर शरीर रूपांतर आम पढ़ा बुझा चेष्टा करचे सत्यम जी लेखा बहीटी एजेंडा कलेक्शन गुड़िक द माइंड ऑफ द सेल्फ पूर्व 2-4 लाइन केवल सावित्री पढ़ापी चेष्टा करुच्ची His fate within him book 7 canto 1 page number 465 the joy of union the ordeal of the foreknowledge and of death the ordeal of the foreknowledge of death and the heart's grief and pain his fate within him shapes his acts and rules its face and form already are born in him its parentage is in his secret soul here matter seems to mold the body's life and the soul follows where its nature drives nature and fate compel his free will's choice but greater spirit this balance can reverse ए पृथ्वी रे तार अंतर्निहित नियति तार कर्मर रूप दिए एवं ताकू शासन करे मानुषी सत्ता मध्य नियतिर मुख और रूप पूर्वर नियतिर मुख और रूप पूर्वर जन्म नहीं सारी थाए एवं मनुष्यर गोपन अंतरात्मा हेउछंती नियतिर पूर्व वंश परिचय ए पृथ्वी रे जड़ ही शरीरर जीवन धारा को आकार देवा एवं आत्मा जड़र प्रकृति अनुसरण करी चालित हेबा परि मने हुए प्रकृति एवं नियतिर बाध्य बाध्यकता बसतार ही मनुष्यर स्वाधीन इच्छा निर्वाचित होता है किंतु महत्तर सत्ता माने ए भारसाम्य को परिवर्तित करी आत्मा को नियतिर सष्टा भावे गढ़ा लगी सक्षम महत्तर सत्ता माने यही कामटी आम करने माँ जो पचारि द वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग चेंज विल यू हेल्प से हेल्प टी कौन मैटर आज ध्यान प्रार्थना पर्यंत केवल से केवल रूपांतर किए हेबे ना शरीर रूपांतर हेबे हियर मैटर सीम्स टू मोल्ड द बॉडीज लाइफ कि आमको एबे कौन लगुचे ना से जड़ आमर शरीर भाग्य को नियंत्रित करें कौन होचे ना रोगग्रस्त होचे बार्धक्य प्राप्त होचे मृत्यु को जाऊे माँ कौन कहते जहाँ को पढ़ा चेष्टा कर माइंड ऑफ द सेल्फ लास्ट टाइम आम पढ़ुले माँ कहले कौटी से जो एग्जिट पॉइंट टा अच्छी जहाँ भीतर आम बाहरी जापर मृत्यु आ बार्धक्य बा रोग जहाँ जहाँ जो प्रोसेस मृत्यु मुखी होचे मृत्यु लाभ करुचे माँ कहते से बाहर
ମା କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା କଣ ଜୀବକୋଷରେ ସେ ଅବସ୍ଥିତ, ସେ ରାସ୍ତାଟା ତାର ଏକ୍ଜିଟ୍, ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବା ସେ ଦ୍ୱାରଟି କେବଳ ଜୀବକୋଷରେ ବୋଲି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ କାମଟିକୁ କରିବାକୁ ଆସିଛେ, ମ୍ୟାଟର ଆମ ଶରୀର ଉପରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଢିବାକୁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ମାଙ୍କର ଦ ମାଇଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ସେଲ୍ସ ର। ଆଜି ଆମେ ଅଛେ ଦ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ପଢୁଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାଟି କଣ ତାର 2 ପେଜ ଆମେ ପଢିଥିଲେ। ସେକେଣ୍ଡ ପେଜ ଅଛି, ପେଜ ନମ୍ବର 29 ରେ ଯାହା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପଢିଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ସେଇ ପାରାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ। ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ମା ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ସ୍ତରରୁ ଦେବତ୍ୱର ସ୍ତରକୁ, ଦ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍, ମା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ରହି ଦେବତାର ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡିକ ବା ଦେବତ୍ୱ ଲାଭ କରି ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ କୁ ଯିବାର ମା କହୁଥିଲେ କଣ, ସେ ରାସ୍ତାଟା ବହୁତ କର୍ଭ, ସିଧାସଳଖ ସେ ରାସ୍ତାଟି ନୁହେଁ। ସେ ଅନୁଭୂତିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏତେ ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ଭ, ବକ୍ର ରେଖା ପରି। ଯେପରି ଏକ ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ ଜଳ ଆଉ ସ୍ଥଳରେ ବାସ କରେ, ମା ସେପରି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ରହି ବା ମନୁଷ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଲାଭ କରି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟଷ୍ଟିଗତ ମାଙ୍କୁ କହୁଛେ, ପୁଣି କଣ କରୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱଗତ ଚେତନା, ବିଶ୍ୱାତୀତ ଚେତନା, ସେ ଦେବତାର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଇ ବାଧାଟି ଯାହା ଦେବତାରୁ ମଣିଷକୁ ଅଲଗା କରି ରଖିଛି, ସେଇ ସାରମର୍ମଟି ମା ଯୋଗ ସାଧନା କରି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯେ କୋଉ କଥାଟି ଆମକୁ ବାଧା ଦଉଛି ଦେବତା ହେବାରେ ମଣିଷକୁ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ସେଇ ସାରମର୍ମଟି କହିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଜୀବକୋଷ ସ୍ତରର, ସେଇଠାରେ ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନଟି ବା ଦ୍ୱାରଟି ଅବସ୍ଥିତ। ବରଂ କୁହାଯାଇପାରେ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ତାହା ଅଗଣିତ ଦ୍ୱାର, କାଉଣ୍ଟଲେସ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେ ପ୍ରସ୍ଥାନର ଦ୍ୱାର ଗୁଡିକ ଗୋଟିଏ ନୁହେଁ, ସେ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଦେବତା ହୋଇଯାଇପାରିବ ମଣିଷ, ସେଟା ଅଗଣିତ, କାଉଣ୍ଟଲେସ୍ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମ ସେଲ୍ ଅଗଣିତ, ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଥିଲେ ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଅଗଣିତ ରାସ୍ତା ଅଛି ଶରୀରର ଜୀବକୋଷ ଭିତରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ମଣିଷ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଯିବ ମଣିଷରୁ ଦେବତ୍ୱ ଆଡକୁ। ସେଇଠୁ ଆଜି ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, I walk a little to get the body used to it again. I walk accompanied by someone and I am aware of a rather particular state. ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଥିପାଇଁ ରଖେ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇବି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶରୀରର ଅଛି ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାଇଛି ବା ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ଭିତରେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଏଇ ଶରୀରଟିକୁ ଜଣେ କଣ କରିବ, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବ, ସିଏ ସଚେତନ ରହିବ ମୋ ଶରୀର ପାଇଁ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରଣବ ଦାସଙ୍କର ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି। ସମଥିଙ୍ଗ that I could describe as what gives me the illusion of a body. ସେତେବେଳେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ ହବ ନା ବଡି ଗୋଟେ ଇଲ୍ୟୁଜନ ପରି ଲାଗିବ। ଇଲ୍ୟୁଜନ ମାନେ ମାୟା ବା ପ୍ରହେଳିକା ବା କିଛି କୁହାଯାଇପାରେ। ଯେ ସେଟା କେମିତି ହବ ନା ସିଏ ସେପରି ବଡିଟି ମତେ ଫିଲ୍ ହୁଏ। I entrust it to the person, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖେ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନା ଯିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯୋଉ ସାଧକ ଥିବେ ସେଇ ଲୋକ ଉପରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ମୋ ବଡିଟାକୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିବ। କଣ ପାଇଁ ନା I walk with, in other words, it is not my responsibility. That person has to make sure that it doesn't fall. ସେଇ ମଣିଷର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ ଏଇ ଶରୀରଟା ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା କେମିତି ପଡି ନଯାଏ, ସେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ନବ। ଆଉ doesn't bump into things, କୋଉ ଜାଗାରେ କୋଉ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ବାଡେଇ ନ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ସବୁ ସିଏ ଦେଖିବ। And the consciousness is a sort of limitless consciousness, କାରଣ ଶରୀରରେ ଥାଇକି ଗୋଟେ ଅସୀମ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, like waves but not individual waves। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କଠିନ କାଠିନ୍ୟ ଶରୀରଟି ଅନୁଭବ ହବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲିମିଟଲେସ୍ କନସିୟସନେସ୍ ଅସୀମ ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେତେବେଳେ ବଡି ଚେତନାଟା କଣ ହବ, ସେଟା ଲାଗିବ କେବଳ କଣ ନା ୱେଭ୍ସ, କେବଳ ତରଙ୍ଗ, ଲାଇକ୍ ୱେଭ୍ସ ବଟ୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ୱେଭ୍ସ।
इट्स ए मूवमेंट ऑफ वेव्स, ए मूवमेंट ऑफ मटेरियल वेव्स। आपण कहउछन्ती से तरंग गुड़िक काल्पनिक नुहे बा किछि सूक्ष्म भी नुहे मा कहउछन्ती मटेरियल मान ताको अनुभव करि हबो, किंतु सेटा जेपरि आमे बॉडी को देखुचे बा बुझिचे बा जानुचे सेपरि नुहे मा कहउछन्ती। कोन हबो से केवल एनर्जी माने तरंग, ए मूवमेंट ऑफ मटेरियल वेव्स, से एक बार जड़ तरंग गुड़िक परि बॉडी रहिबो, कॉर्पोरियल आउ कोन हबो ना मूर्त, किंतु सेटा माने पूरा भौतिक। आई माइट से as vast as the earth, कि से मो शरीरटा as vast as the earth, माने आमे आको केपरि बुझा जाय पारे जे सूक्ष्म होई जाउथो बोधे, पूरा शरीर भी गैसियस स्टेट को पळौथबो। मागुछन सेपरि नुहे, एक्सपांड होछि कि मैटर अछि, सेटा एक बार जड़गत वेव मागुछन जहा मते बुझा पड़ुचे। मटेरियल वेव्स गुड़िक केवल आई माइट से as vast as the earth but not round or flat, से पुणी गोलाकार नुहे कि फ्लैट भी नुहे मागुछन्ती। से मागुछन्ती कोन से इलेक्ट्रिक वेव्स भलिया, ये जो आमे देखुने कि इलेक्ट्रिक वेव्स रो जो चित्र गुड़िक देखुचे तळ ऊपर साइड माने पूरा सबु आडे व्यापिकी थिबो, मागुछन सेही परि से कथाटा नॉट फाउंड फ्लैट और राउंड, समथिंग क्वाइट इनफाइनाइट इन इट्स सेंसेशन। कोन होची ना से जो ता सेतबेले सेंसेशन गुड़िक इंद्रियानुभूति माने जड़गत इंद्रियानुभूति को भी अनुभव करि हबो, किंतु से कोन हेतिबो असीम हेतिबो। से पृथ्वी पर विस्तार लाभ करथिबा शरीर हेबे, किंतु सेटा गोटे इमेजिनेशन बा एक बार सूक्ष्म कथा को चली जाऊ नथुवा बा एक बार सटल एपरि नुहे मैटर वेव्स भलिया से गुड़िक चली थिबो। समथिंग क्वाइट इनफाइनाइट इन इट्स सेंसेशन बट an undulated मूवमेंट, कोन ना समुद्र रो तरंग परि से उठुथबो पडुथबो से वेव गुड़िक माने बॉडी रो वर्णना मा करछन। मटेरियल वेव मा तो एक्सपांड होची चेतना मांकर मा शरीर को कोन अनुभव करछन, मा कहछन ना विश्व मो शरीर किपरि, मा तो पुनि गोटे शरीर रे थिले मा कहछन से गोटे खाली दिसुची हमकु एपरि जा को हम आगुरु पड़ी पड़ी आसुचे। बार्ड को कोन दिसला, मनुष्य को कोन दिसुची, सुपरमैन को कोन दिसिबो, सुपरमैन को एडा सब दिसिबो, ये वेव गुडा दिसिबो, से जानिबो शरीर कोन ना अनडुलेटरी समुद्रर तरंग परि उठुथुबा पडुथुबा केवल वेव। एंड दिस अनडुलेटरी मूवमेंट इज द मूवमेंट ऑफ लाइफ। तो मागुछन कोन से जो समुद्र परि उठुथुबा पडुथुबा तरंग गुड़िक वेव गुड़िक सेटा कोन, सेटा हम जीवन भी सेही परि उठुथुबा पडुथुबा तरंग। Undoubtedly we are right in the middle of the physics of matter। मागुछन आमे निसंदेह भाबरे कोन आमे मैटर रो जड़ भौतिक विज्ञान गोटे मध्य भागरे आसी ठिया हलेनी, मिडिल ऑफ द फिजिकल मटेरियल फिजिकल साइंस मागुछन जड़ भौतिक विज्ञान रो गोटे मझी भागरे आसी आमे ठिया हलेनी। In fact, all the theories of physics that attempt to describe the structure of our universe and the composition of matter agree on one point: the undulatory movement is the constituent and the dynamic foundation of physical reality। ए से माने कहउछन कोन मा कहउछन अणु परमाणु को भी से माने भौतिक विज्ञानी माने कोन करछन जो जोठी जाई कि पहुंचलेनी, से अणु परमाणु तो आरंभ करी विश्व गठन पर्यंत जेते बेले कहउचंती तांग साइंस में एठी जाई कि पहुंचुची कोन ना सब गुडी केवल तरंग रे वेव रे अछंती, एनर्जी शक्ति रो तरंग। whether it is gravitational or electromagnetic fields or atomic interaction, से कोन एटा हमर माध्याकर्षण शक्ति हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वैद्युतिक से जो फील्ड हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो, वैद्युतिक क्षेत्र हो बा एटॉमिक इंटरैक्शन गुडी को परमाणु जो इंटरैक्शन अंतर जो क्रियाटी होउची जा द्वारा अणु गठन होउची सेही क्रियाटी भी हो,
ସବୁ ଭିତରେ କେବଳ କଣ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି ସାଇନ୍ସ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା କେବଳ ୱେଭ୍ ସେଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ୱେଭ୍ ମାନଙ୍କର କଣ ହଉଛି ନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ରେ ସବୁ କଥା ଚାଲିଛି and so the consciousness of the body, I suppose there is a consciousness floating along in that with a sensation of eternal peace. See body ଯେତେବେଳେ ସେ wave ରେ ତରଙ୍ଗାୟିତ ହଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରହୁଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ eternal peace ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି but it is not an expansion, the word is wrong, it is a limitless movement with a very harmonious and very tranquil. ସେ ବଡିର ଯୋଉ ବଡିର ୱେଭ୍ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଶକ୍ତିର ୱେଭ୍ ଗୁଡିକରେ ବଡିଟି ଗଠନ ହେଇଛି ବା ବଡିଟି ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା ରହିଛି ଏଠି ତିଷ୍ଠିକି ରହିଛି ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଭାରି ହାରମୋନିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାଙ୍କୁଇଲ୍ ରିଦିମ୍ ତାର ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ଅଛି ବଡିର ସେ ଯୋଉ ୱେଭ୍ ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଛନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବଡି ଯୋଉ ହେଇଛି ସେମାନେ ସେଇ ଶକ୍ତିର ତରଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଗତି ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲିମିଟଲେସ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି ଅସୀମିତ ଲିମିଟ ନାହିଁ ତାର ଅସୀମିତ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ରାଙ୍କୁଇଲ୍ ଶାନ୍ତ ଭାବ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆଉ ସେ ରିଦିମ୍ ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଗୀତର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛନ୍ଦ ନାହିଁ କି ମାଗୁଛନ୍ତି ବଡି ପାଇଁ ଯୋଉ ଏନର୍ଜି ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଇଛନ୍ତି ଘନୀଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କୋଉ ଛନ୍ଦରେ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା ପାଉଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବଡି ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ସିଏ ସେଇ ସେଇ ଶକ୍ତିଙ୍କର ତରଙ୍ଗଙ୍କର ଆଉ ତାର ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିଦିମ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଛନ୍ଦଟି ଅଛି ଯିଏ ଲିମିଟଲେସ୍ ଯିଏ ଶାନ୍ତ ଆଉ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ପିସ୍ ବି ରହିଛି ଏଇ ଛନ୍ଦରେ ହେଇକି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ବଡି ଗୁଡିକ ରୂପ ନେଇଛି very harmonious and very tranquil rhythm very vast and very calm ପୁଣି ଆମ ବଡି ଗୁଡିକ ମାଗୁଛନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ବିଶାଳ ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତ and this movement is life. I walk around my room and that is what works. It is very silent like a movement of waves without beginning or end, with a condensation like this vertical and the condensation like the horizontal, and then a movement of expansion, that is a sort of gathering up and concentration and then expansion and diffusion. କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସିଏ ମାଙ୍କର ମା ଯୋଉ ଯୋଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯାହାକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ନା ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଇ ବଡିଟାକୁ ବିଶ୍ୱଗତ ପ୍ରସାରତା ଭିତରକୁ ନଉଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଏତେ ପ୍ରସାରତା ଭିତରକୁ ସେ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ କଣ ହଉଛି ନା ଗୋଟେ ପ୍ରସାରତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ ହେଇକି ରହୁଛି ମାନେ ତା ଭିତରେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆଉ ସିଏ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଭଳି ବ୍ୟାପ୍ତ ହଉଛି ତାପରେ ପେଜ ନମ୍ବର 31 ମୁଁ ଗୋଟେ ପାରା ବି ଛାଡି ଦଉଛି ଏଟା 62 ର ସରି 30 ର ଲାଷ୍ଟ ପାରାଟି ମୁଁ କରିନି 62 31 ପାରାରେ ତାपर କଥାଟିକୁ ଯାଉଛି death is an illusion ମୁଁ ପକ୍ଟର ଯୋଉଟା କରି ପାରୁ ନାହିଁ ସେଟିକୁ ଛାଡି ଦଉଛି ଏ 30 ପେଜ ର ଲାଷ୍ଟ ପାରାଟି ଛାଡିଛି 31 ର ସେକେଣ୍ଡ ପାରାରେ ଆମେ ଅଛେ death is an illusion ମାଇ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା death ହଉଛି ଗୋଟେ ଭ୍ରମ illness is an illusion ଆମର ରୋଗଟି ବି ଭ୍ରମ ignorance is an illusion ଆମର ଅଜ୍ଞାନତା ବି ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ବା ମାୟା ବା ଭ୍ରାନ୍ତି କଣ କୁହାଯାଇ ପାରେ illusion something that has no reality no existence death is an illusion illness is an illusion ignorance is an illusion something that has no reality तार किछि भी मागुचंती तार प्रकृत यथार्थता बा रियलिटी किछि नाही ए कथा उडिकर डेथ नाही इलनेस नाही इग्नोरेंस नाही सेवन केवल सेमान गोटे इल्यूजन बोली हमको अभिका पे प्रेजेंट स्टेट पे मनुष्य को ऊपरी लागुछि only love and love and love immense formidable prodigious
carrying everything and the thing is done. ଏଟା ପଢିଲା ବେଳେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କେବଳ ମା ଯେତେବେଳେ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଡନ୍ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ବୁଝୁ ବା ନ ବୁଝୁ କିଛି ଫରକ ପଡିବ ନାହିଁ, କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସରେ ହବ ଆମ ପଟୁ। and the thing is done। କଣ କଣ ହେଇଛି ଯେ ନାଇଁ ଆମକୁ ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ, ଯାହା ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ଯାହା ଅଜ୍ଞାନ ପରି ଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ, ସେଗୁଡିକର ପ୍ରକୃତରେ ଯଥାର୍ଥ ସେଗୁଡିକ କିଛି ସତ୍ୟ ରୂପେ ନାହିଁ। ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ, ନୋ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ, ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ କାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ? ମାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ। କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ? ସେଇ ଅସୀମ ଚେତନାର ବିଶ୍ୱଗତ ଅବସ୍ଥାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍। କେବଳ ମା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ। ଇମେନ୍ସ, ଫର୍ମିଡେବଲ, ପ୍ରୋଡିଜିୟସ୍, କଣ ନା ପ୍ରଚୁର ପ୍ରେମ। ମା ସେ ଲଭ୍ 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 ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଦୂର 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 ତାକୁ ପାଉନାହୁଁ। ମାନେ ଆମର ସେ ଭିତରେ କେତେ ବଡ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ଅଛି। ମା ଯାହାକୁ ଇଲ୍ୟୁଜନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ ରିଏଲିଟି ହେଇକି ଅଛି। ଆମ ପାଇଁ ସେଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ। କିଏ ନା ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମୃତ୍ୟୁ ଅଜ୍ଞାନତା। ଆଉ ମା କହୁଛନ୍ତି ଲଭ୍ ଲଭ୍ ଲଭ୍, ଯାହା ଆମକୁ ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ, ଦେଖା ପଡୁନାହିଁ, ଛୁଆ ପଡୁନାହିଁ, କିଛି ଜାଣି ହଉନାହିଁ। କ୍ୟାପିଟାଲ ଲଭ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ମା, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମ। ସେ କଣ ହେଇକି ଅଛି ନା ଇମେନ୍ସ, ଫର୍ମିଡେବଲ, ସେ ପ୍ରଚୁର ଦୁର୍ଜୟ ଏବଂ ପ୍ରୋଡିଜିୟସ୍, ଅଦ୍ଭୁତ ହେଇକି ଅଛି। କ୍ୟାରିଂ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସେଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସବୁକୁ ଧରି ରଖିଛି। and the thing is done। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କଣ ସବୁ କିଛି କରିଦିଆଯାଏ, ଡନ୍। ମତେ ଏଇଟା ପଢିଲା ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ବେଳେବେଳେ। କଣ ବା ବୁଝା ପଡେ? ଡନ୍ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ମା କରିଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ମା ଲେଖିଲେ ଏଠି, ମାନେ ସତ୍ୟମ୍ जी ଲେଖିଛନ୍ତି, ମା ତ କହିଥିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏ ଡି ଟାରେ ଆଉ ଓ ବି ଛୋଟ ହେଲାନି, ପେଜ ନମ୍ବର 31। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ଡି ହେଇକି ଓ ଏନ୍ ଇ ତ ଛୋଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏ କେତେ ବଡ ଡନ୍ ଯେ ଡି ଓ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଏନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଇ କ୍ୟାପିଟାଲ। ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ରହିବା ଯେ ଜଡଗତର ଆମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତି ପରି ଲାଗୁଥିବା, ଆମକୁ ମାୟା ପରି ଲାଗୁଥିବା ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଜ୍ଞାନତା ମୃତ୍ୟୁ ସବୁକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି କାମ ସବୁ ସରିଛି। କେବଳ କଣ ଅଛି? ଲଭ୍ ଲଭ୍ ଲଭ୍। ମାଙ୍କର ପ୍ରେମ 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 ସବୁକୁ ଧରି ରଖିଛି, ଆଉ ସବୁ କିଛି କରିଦିଆଯାଇଛି। The transition to the other species is done। ଆମେ କଣ କରିବା? ମା କହୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଜାତି ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ମଝି ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ କୁ ଯିବା ପାଇଁ କର୍ଭ ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମା ଯୋଗକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଦୁରୁହ। କାହା ପାଇଁ? ଆମ ପାଇଁ। ମା ଏଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଟ୍ରାନଜିସନ ଟୁ ଦ ଅଦର ସ୍ପେସିସ୍ ଇଜ ଡନ୍। ଆମେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଜାତିକୁ ଯିବା, ସେ ମଝି ରାସ୍ତା ଯୋଉ ଟ୍ରାନଜିସନ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରା ସରିଛି। If one first bird has flown among the reptiles, ଯେତେବେଳେ ସରୀସୃପରୁ ପ୍ରଥମ ପକ୍ଷୀଟି ଉଡିଥିଲା, inelutably, but the fundamental point is that in this other state death and illness disappear materially, since it is an experience of the body and the cells, not a mystical experience of nirvanic heights। ନା କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ନିର୍ବାଣ ଆମକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି? ୱାର୍ଲଡ କୁ ଛାଡିକି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ, ଯୋଉମାନେ ସିଦ୍ଧ କଲେ ବା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ଛାଡିକି ପୃଥିବୀକୁ ଗଲେ, କାରଣ ମ୍ୟାଟର କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନଟ୍ ଏ ମିଷ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଫ ନିର୍ବାଣିକ। ଏଇ ଯୋଉ ଜଡଗତରେ କାମ ହବ, ଡେଥ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍, ଆମେ ଖାଲି ଆରପଟ ପ୍ରଜାତିକୁ ଗଲା ମାନେ, ଆଉ ଯୋଉ ମଝି କାମଟା ମା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରିଜ, ସେ ବ୍ରିଜ ଟା ମା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଜରେ ଖାଲି ଚାଲିବାର କାମଟା ଆମର ଅଛି। ସେ ଷ୍ଟେଟକୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ମା କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆରପଟକୁ ଗଲା ମାନେ ସେଠି ଡେଥ୍ ଆଉ ଇଲନେସ୍ ଡିସାପିୟର୍ସ ମେଟେରିଆଲି। ଏ ଥିଓରିରେ ନୁହେଁ, ଭାବନାରେ ନୁହେଁ, କଳ୍ପନାରେ ନୁହେଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମେଟେରିଆଲି ଆମ ବଡିରେ ରୋଗ ରହିବ ନାହିଁ, ଆଉ କଣ ହବ ନା ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଡେଥ୍ ଆଉ ଇଲନେସ୍ ଦୁଇଟାକ ରହିବନି। Since it is an experience of the body and the cells, ସେ କଣ ହବ? ସେ ଅନୁଭୂତିଟା ବଡି ହିଁ ନବ, ଆମ ଶରୀରରେ ଘଟିବ।
तार अनुभूति आम शरीर निजे नब नॉट ए मिस्टिकल एक्सपीरियंस सी कौन हबनी केवल गोटे जोगी बा मुनि बा ऋषिंकर निर्वाणर अनुभूति रे हेब नाही मेटेरियली घटिबो ए जड़ भौतिक जगत रे आमरी शरीर रे ता घटिबो इट इज नॉट द वर्ल्ड इट इज नॉट द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन आज प्रीज्ड बाय मिस्टिक्स मागुचन कोन करचंदी ना मिस्टिक माने केमती कहिचंदी ताको रहस्यवादी माने जे वर्ल्ड इज एन इल्यूजन ई वर्ल्ड ते गोटे माया बोली मिस्टिक माने कहिचंदी मागुचन किछि से पन्ने इट इज नॉट द वर्ल्ड इज एन इल्यूजन आज प्रीज्ड जेन प्रचार कर दैचंदी रहस्यवादी माने वर्ल्ड ता गोटे माया मते बढ़िया लगी गोटे कथा रे जे जो माने माया कहंती सेई माने बेसी माया रे अछंती ए माया भितरे बेसी बोधे जो माने माया अन्य मान छड़े दउचंती जे तुमे माया रे अछ कहि हमहु सिखै दियंती सेई गुरु माने फ्लाइट रे जानती बा केते केते कोटी कोटी टंकार बिजनेस कोन कोन तांगर चली छि सेई माने बेसी कहंती वर्ल्ड ता होची माया अन्य माने माया रो मुक्त हो गेले तांको पाखरे सब माया सेंटर्ड हे जो केंद्रीभूत हे जो पैसा गुडी के सब गुडी कारण आमे माया को छाड़ दबा से माने ताको हड़प करनेबे एपरि भी घटुची से माने प्रकृत से माने नुहंती मा कोन कहउचनी इट इज द इल्यूजन ऑफ आवर फिजिकल परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड एंड द एन्श्योरिंग फॉल्सहुड हमर धारणाटा इल्यूजन ऑफ आवर फिजिकल परसेप्शन हमर भौतिक धारणार भ्रांति कोन ना वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड एंड द एन्श्योरिंग फॉल्सहुड कौन सेटा ना आगामी जो कथाटी भविष्यटी आसुची आगामी जो कथा गुड़िक आमर सब किछि अज्ञानता भविष्य भी आमर अज्ञानता बा अंधकार आउ इलनेस एंड डेथ ए गुड़िक सब रहिबो आम संगे ए गुड़िक होचे आमर भौतिक धारणार भ्रांति मालिकुछ मनुष्यर भौतिक धारणागत भ्रांति if the cellular perception changes प्रथमे perception changes प्रथमे कोठी से धारणाटा अछि हम मन रे नुए से मन रे जाई कि सेल रे अछि हम जे कुटी कुटी सेल हम भीतर रहिचंती बॉडी रे से सेल मन को पळै छि धारणाटा ताको बदलेबा को पड़िबो इलनेस एंड डेथ चेंज एंड फेड अवे हम मन सब दिन भाबिबा को पड़िबो कोन हो एटा दूर हेइ जिवो इलनेस रहिबो नाही डेथ परिवर्तित हबो आ फेड आवे तापर धीरे धीरे चाली जीवो ताको कोन करबा को हमको पड़िबो ना ताको हमको डेली मा कहउचंती कोन इफ द सेलुलर परसेप्शन चेंजेस प्रथमे हम सेलुलर जे उलेइबो मन तो आगे बाबू मां को विश्वास करू ए सब किछि बदली जीवो एते भोगुथवा सत्य हॉस्पिटल भरी होतवा सत्य आमे सकाळू राती जाए घरे घरे रोग भोगुथवा सत्य सेटा मागू कहबे काई भोगुचबी भोगुचे तो मा कहू नांती मा कहते इल्यूजन मा जेडे बडे डिजीज को कहते इल्यूजन किंतु आगु गोटे बढ़िया कथा कहछन्ती ए विषय रे जे इनटू समथिंग एल्स से चेंजेस आ धीरे धीरे रोग मृत्यु जंत्रणा सब पळेबो परिवर्तित हबो आ तापरे धीरे धीरे फेड अवे हे जो इनटू समथिंग एल्स किन जाई के कोटे जीवो आउ किछि रे परिवर्तित हबो व्हिच मदर वाज गोइंग टू ग्रेजुअली डिस्कवर मा एई कामटा करूथि जे सी जो पळेबो तला आसीबो कोनता जगह रे रहिबो कोन से जो चेंज हबो इलनेस रहिबो नाही वृद्धत्व रहिबो नाही मृत्यु रहिबो नाही ता जगह रे हबो कोन तापरे मांकर पुन अनुभूति उडका कंटिन्यू होइछि I am constantly faced with this problem which is utterly concrete and absolutely material बारंबार constantly निरवच्छिन्न भाव रे ए गुडी को सम्मुखीन होउछि जो गुडा utterly concrete and absolutely material एथि अलगा किछि भक्ति रो कथा नाही भावर कथा नहीं जेते सब कथा अछि कोन मा कहउछन्ती संपूर्ण रूपे जड़गत भौतिकगत एवं एब्सोल्युटली मटेरियल संपूर्ण जड़गत कथा गुडिक यू आर डीलिंग विथ दीज सेल्स व्हिच हैव नो
which have to remain cells and not vaporize into a non physical reality. ଗୋଟେ ଆସିବ ସେଟା ଏଇ ସେଲ୍ ଭିତରେ ଆସିବ, ଜୀବକୋଷ ଭିତରେ ଏଗୁଡିକ ଘଟିବ। ଏଟା ବାଷ୍ପୀୟ ବା ବାଷ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ତ ହବ ନାହିଁ, ଭେପରାଇଜ ଇନଟୁ ଏ ନନ୍ ଫିଜିକାଲ ରିଆଲିଟି, ଯାହା ଆମକୁ ଆଗରୁ ଶିଖାଯାଇଛି। ଏ ନନ୍ ଫିଜିକାଲ ରିଆଲିଟିରେ ତ ଆମେ ଆଜି ଯାଏ ଅଛେ, ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଛେ। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇଥିଲି, କଣ ନା ଆମେ ଭାବରେ କଣ କରୁଛେ କି ସେଠି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଯାଉଛେ, ଭାବ ପ୍ରବଳ ଅଛି, ଭକ୍ତିରେ ଭାବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କରୁଛେ କଣ ଫିଜିକାଲ କଥା ଗୁଡିକ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏତେ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଛେ ଯେ ଖାଇବାର, ରହିବାର, ଶୋଇବାର ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ଆମ ଫିଜିକାଲକୁ ଆମେ ବୁଝିଛେ ଭାବରେ କରିଦେଲେ ସେଗୁଡିକ ଠିକ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏবার ଭାବ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଫିଜିକାଲଟାକୁ ଯତ୍ନ ମାନେ ତାକୁ କେୟାର ନଉନଥିବା। ଆଉ ସଫା ମା ଯୋଉ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଯୋଉଠି ସକାଳେ କୋଉଠି ପଢୁଥିଲୁ କଣ ନା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ରିଆଲିଟି ପାଇଁ ବା ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଆସିବା ପାଇଁ ମା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା। ମୁଁ ଯଦିଓ ଶୁଣିଥିଲି ଆଜି ନିଜେ ପଢିବାକୁ ପାଇଲି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟାରେ ପୁରୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଇଯାଉଛେ, କୋଉଠି 2 ଯାଉଛି, କୋଉଠି 1 କରୁଛେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଚାଲି ନ ହବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଖାଇବାର କଣ୍ଡିସନ, ଆମେ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଆମେ ଭାବିବାକୁ 15 ଥର ପଡିବା। ଦେଖ ମା କିନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଆମେ ସେମିତି ବୁଝୁଛେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ଭକ୍ତି କଲି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି, ବନ୍ଧିଆ ଜାଗାରେ ଖାଏ, ସିଏ ରକ୍ଷା କରିବେ। ରାସ୍ତାଘାଟ 2-1ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହଉ, ଆମକୁ କିଛି ଡିଜିଜ ହବ ନାହିଁ, ସେପରି ନୁହେଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡା ଫିଜିକାଲ ହବ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ମା ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଦେବି, ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ସବୁ କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ମା ତ କହିଥାନ୍ତେ ମତେ ଭକ୍ତି କର, ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିବି। ସେମିତି ହେଇକି ମା କହିଲେ ଜମା ଫିଜିକାଲ କଥା ଗୁଡିକ କିଛି ଏଠି ହେଲା ନାହିଁ, ହେଲେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଲା ନାହିଁ। ନନ୍ ଫିଜିକାଲ ରିଆଲିଟି ହେଇକି ସେଗୁଡା ରହିବନି। and at the same time they have to have a suppleness. ଏପଟେ ଭୌତିକ ଶାରୀରଗତ ହେଇକି ରହିବ, କିନ୍ତୁ କଣ ଆସିବ ଯାହା ଆମକୁ ମା ଶିଖଉଛନ୍ତି ସପଲନେସ୍ ଆସିବ ବଡିରେ। ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିଖାଯାଉଛି, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ମାନୁଥିବା ସେଇମାନେ ମାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି ବୁଝିପାରିବା। ମା କହିଛନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଶାରୀରିକ କର୍ମ କରିବା, କିଛି ନା କିଛି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା। ଯଦିଓ ହଟଯୋଗ ଭଳିଆ ମା କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ନା କିଛି ବାଲାନ୍ସଡ ଡାଏଟ, ବାଲାନ୍ସଡ ଏକ୍ସରସାଇଜ, ବାଲାନ୍ସ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସିନ୍ଥେସାଇଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଥିବ, ଭକ୍ତି ଥିବ, ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଆଉ କର୍ମ ଥିବ। ସେ କର୍ମରେ ଏଇ ଗୁଡିକ ଆସିଯିବ ଫିଜିକାଲ, ସେ ସପଲନେସଟା ଆସିବ। ଏ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ଫିକ୍ସିଟି ଏନେବଲିଂ ଦେମ୍ ଟୁ ୱାଇଡେନ୍ ଇନଫାନାଇଟଲି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଯଦି ସେଇ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ ଫିକ୍ସିଟି ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଇ ଯୋଉ କାଠିନ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯଦି କମି କମି ନ ଯିବ, ସପଲନେସ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ସେଠି ମା କଣ ନା କ୍ଲାସ ବି ବନ୍ଦ ହେଲି, ମା ଫିଜିକାଲ କ୍ଲାସଟା ବନ୍ଦ ହଉନଥିଲା କାଳେ ଶୁଣିଛେ ଆଶ୍ରମରେ। ଫିଜିକାଲ ଏତେ ଫିକ୍ସିଟି ଭିତରେ ଅଛି, ଏତେ କାଠିନ୍ୟତା ଭିତରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ସପଲନେସ ଆଡକୁ ନବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ସେ କଣ ହବ, ଦେମ୍ ଟୁ ୱାଇଡେନ୍ ଇନଫାନାଇଟଲି। ସେ କଣ ହେବେ ନା ପ୍ରସାରତା ଭିତରକୁ ଯିବେ, ଅସୀମ ପ୍ରସାରତା ଭିତରକୁ ଯିବେ। ଫର ଦିସ୍ ବଡି it is very difficult to do without losing. What shall I call it? ମା ତାଙ୍କର ନିଜର କଥା ଗୁଡିକ ଏଠି କହିଛନ୍ତି ନା, କିପରି ସେଟା ହବ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଏପରି କିପରି କହିବି। ମା କହୁଛନ୍ତି ବଡିଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସାରତା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି, ସେ କିପରି ସପଲନେସରେ ଥିବ। ମେଟେରିଆଲି ପ୍ରସାରତା, ସେଟା ଆମ ବୁଝିବା ବାହାରେ। ମେଟେରିଆଲି ପ୍ରସାରତା, ଗୋଟେ ଜଡ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରସାରତା ଭିତରକୁ ନେବେ। ଇଟ୍ସ ସେଣ୍ଟର ଅଫ coagulation without it dissolving into the surrounding mass. ନା ସେ ପୁଣି ସବୁ ଭିତରେ ଯାଇକି ମିଳେଇ ଯାଉନଥିବ, ସେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କୁ ଯିବ, ଇଆଡେ ପୁଣି ଡିଜଲ୍ଭ ହଉନଥିବ। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମାଙ୍କର ଶରୀରର ଯୋଗ ଏଟା। This body is not at all its former self.
ସେଲ୍ଫ ମାଗୁଛନ୍ତି ଆଗ ପୂର୍ବ ପରି ମୋ ବଡି ଆଉ ମୋ ଶରୀରଟି ଆଉ ପୂର୍ବ ପରି ଆକାରରେ ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ scarcely more than a concentration, a kind of agglomeration of something. It is not a body in a skin. ମାଗୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସିଏ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। more than a concentration, more than ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି concentrate ବୁଝୁନି କି ବଡିଟା କେତେ ହାର୍ଡ ମୋ ବଡି କହିଲେ ଆମେ ଏତିକି ଦେଖିପାରୁଛେ ଯୋଉ ବଡିଟାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି କଣ ନା ସିଏ କଣ ହବ ନା concentrate ଅଛି a kind of agglomeration of something. It is not a body in the skin. ସେ କଣ ହବ ନା ତାର ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି ଅଛି ସତ, ସେ ସମଷ୍ଟିଟା ଏଇ ଜଡଗତ ସମଷ୍ଟି ନୁହେଁ ଯେପରି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ବା ବୁଝୁଛେ ବା ଜାଣୁଛେ। କଣ ଆମେ କିପରି ଜଡଗତ ବଡିକୁ ବୁଝୁଛେ, ମୋ ସ୍କିନ୍ ଭିତରେ ମୋ ବଡିଟା ଆବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି, ତା ଲିମିଟେସନ ସେତିକି। ମୋ ଚମଡା ଭିତରେ ମୋର ଯୋଉ ମାଂସ ହାଡ ଯାହା ଆମେ ଶରୀରକୁ ବୁଝୁଛେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍କିନ୍ ଭିତରେ ଥିବା ବଡିଟା ବଡି ସେପରି ନାହିଁ, ସେ ବଡିଟା ସେପରି ନାହିଁ, ଟୋଟାଲି ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍, ଆଦୌ ସେପରି ନାହିଁ। ଆମେ ତ ବୁଝା ପଡିବନି, ଏଇ ଚେତନାରେ ଜଣା ପଡୁନି, ବୁଝା ପଡୁନି, କେବଳ ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏଇ ବଡିଟା ଏଇ ବଡି ଯେପରି ଆମେ ବୁଝୁଛେ ଆମେ ଦେଖାଯାଉଛେ ସେପରି ନୁହେଁ। ମାଗୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଏଇ ଚମଡା ଭିତରେ ଥିବା ମୋର ଶରୀରଟା ସେପରି ନୁହେଁ। It is a sort of agglomeration, a concentration of vibrations. ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଗୋଟେ ସମଷ୍ଟି ଯଦିଓ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାର ଯୋଉମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ହାଡ ମାଂସ ସବୁ ଦିଶୁଛି ନା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ, ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ଭାଇବ୍ରେସନ। ମାଙ୍କୁ ଦିଶୁଛି ବଡି ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ନିଶ୍ଚୟ କାହାଙ୍କର ନା ଭାଇବ୍ରେସନ ମାନଙ୍କର, ସ୍ପନ୍ଦନ ବା କମ୍ପନ ବା କଣ କରାଯାଇପାରେ ଭାଇବ୍ରେସନ, ଭାଇବ୍ରେସନ ମାନଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ମା କହୁଛନ୍ତି ରୋଗ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଭାଇବ୍ରେସନରେ କି ରୋଗ ମା ଆଗକୁ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି। And even what is normally called an illness, even these functional disorders do not have the same meaning for this body as they have for doctors. ମା କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ରୋଗ ଯାହା ହୋଇକି ଅଛି ବା ଆମର ଫଙ୍କସନାଲ ଡିଜର୍ଡର ଗୁଡିକ ଆମର ଯେପରି ଅଛି, ଆମର ଯେତେବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଗୁଡିକ ହଉଛି ଆମ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ, ଡକ୍ଟର ଯାହାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବା ଡକ୍ଟର ପାଇଁ ଯାହା ହେଇକି ଅଛି ସେଇ ମିନିଂଟା ଜମା ସେପରି ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଡୁ ନଟ୍ ହାଭ୍ ଦ ସେମ୍ ମିନିଂ ଫର ଦିସ୍ ବଡି। ଆମ ବଡି ବି ସେପରି ବୁଝୁନି ବା ନଉନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ଯେମିତି ବୁଝି, ମାନେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ଯୋଉଠି ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛି ମା କହୁଛନ୍ତି ତଥାପି ଯେତିକି ମଣିଷ ଜାଣିଛି ବଡିକୁ, ବଡି ସେପରି ନାହିଁ। ଫର ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ or for ordinary people it is not like that. It doesn't feel them like that. It feels them rather as like a kind of difficulty in adjusting to a new vibratory need. ମତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କେତେ ବା ମତେ ବୁଝା ପଡୁଛି ମା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ଇଲନେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେ କଣ କଣ ଇଲନେସ୍ ଟା ବାହାରୁ ଦିଶୁଛି ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଇଲନେସ୍ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ନା ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଭାଇବ୍ରେଟରୀ ନିଡ୍ ଗୁଡା ବଦଳୁଛି କାହିଁକି। ମା ତ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମର ହାଡ ମାଂସର ଶରୀର ନା, ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ୱେଭ୍, କାହାର ଏନର୍ଜିର କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଏନର୍ଜିର ତରଙ୍ଗର କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଫର୍ମ। ମା କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଟିକେ ବଦଳି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ରିଦିମ ରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରିଦିମ କୁ ସେ ଯାଉଛି, ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କଣ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ସ୍ପେସିସ୍ ପାଇଁ ତୟାର ହଉଛେ, ଆମେ ଚାହୁଁ ବା ନ ଚାହୁଁ, କଣ ନା ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଟା ଗୋଟେ ରିଦିମ ଟା ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯୋଉ ରିଦିମ ବଦଳି ବଦଳି ନେଇକି କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବ ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିଯାଇଛେ, ସୁପରମ୍ୟାନ ର ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା ପଡୁଛେ, ସେ ରିଦିମ ର ଚେଞ୍ଜ ଟାଇମ ଟା ଆୱାର ଅଫ ଗଡ କହିଛନ୍ତି ନା। କଣ ସେ ଆୱାର ଅଫ ଗଡ କେମିତି, ମାନେ ସେଠି ଏମିତି ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏଠି ଏମିତି ପୂଜା କରିବା, ମାନେ ସେଠି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ସମାଜରେ ପଳେଇବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆୱାର ଅଫ ଗଡ ମାନେ ମ୍ୟାଟର ଚେଞ୍ଜ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଇ ଟାଇମ, ସେଇ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ବିଙ୍ଗ ଆମେ ଟ୍ରାନଜିସନାଲ ଟାଇମ ବୋଲି ଜାଣିଛେ। ଇଭଲ୍ୟୁସନ ର ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ତାକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ନା କଣ
ନା ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଛନ୍ଦକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛି। It is not like that. It doesn't feel them like that. ବଡି ବି ତାକୁ ସେପରି ଫିଲ୍ କରୁନି। ଆମେ ଯେପରି ସାଇନ୍ସ ଆମକୁ ବୁଝଉଛି ବା ଆମେ ଯେପରି ବୁଝିଛେ ବା ଆମେ ଯେପରି ଯାହା କରୁଛେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଫିଲ୍ସ ଦେମ୍ ରାଦର ଆଜ୍, ସିଏ ବରଂ କଣ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଲାଇକ୍ ଏ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ ଆଡଜଷ୍ଟିଂ। ଏଇଠି ଆମ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯୋଉ ନୂଆ ରିଦିମଟା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଜାତି ପାଇଁ ଆମେ ତୟାର ହବା ହିଁ ହବା। ସେ ତାର ସ୍ପନ୍ଦନ ଗୁଡିକ ଆସିଗଲାଣି ଯାହାକୁ ଆମେ ପଢୁଛେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ। ସିଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ବଡି ପାଇଁ ଯୋଉ ରିଦିମଟା ଆସିବ ସେ ଆସିଲାଣି। ଆସିକି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ୱେଭ ଗୁଡା ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ବଦଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ତ ବଦଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ହଉଛି ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ ଆଡଜଷ୍ଟିଂ। ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ପୁରୁଣା ଆହୁରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଇଏ କଣ କେବଳ ମନ ପ୍ରାଣରେ ପୁରୁଣା, ବଡି ବି ତ ସେଇଆରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡିଛେ ଅତୀତରେ ରହିବା ପାଇଁ। ମନ ପ୍ରାଣ ବୁଝା ପଡୁଛି, ବଡି ବୁଝା ପଡୁନି। ବଡି ବି କହୁଛି ମୁଁ କାହିଁକି ନୂଆ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଏ ନ୍ୟୁ ଭାଇବ୍ରେଟରୀ ନିଡ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଛି ଏକ ନୂତନ ଛନ୍ଦର। ଛନ୍ଦ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ମା କହୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଆମର ଶାରୀର ସତ୍ତାରେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ରିଦିମ ଛନ୍ଦକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଛି। ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାର ଡିଫିକଲ୍ଟିରେ ଆମେ ଅଛେ। ସେଇଠି ଆମର ଯାହାକୁ ସାଇନ୍ସ ବା ବାହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଡିଜିଜ୍। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ଇଲ୍ୟୁଜନ। କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା ମାଙ୍କର କିପରି ଆମେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ହେଇପାରୁ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢିପାରୁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁ ଯେ ଆମର ରୋଗ ଗୁଡିକ ନ୍ୟୁ ସ୍ପେସିସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରିଦିମକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ। ସହ୍ୟ ବି ଗୋଟେ ଇଲ୍ୟୁଜନ ବୋଲି ପୁଣି ଆର କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ଭାବୁଛନ୍ତି ପେନ୍ ର ଟଲରାନ୍ସ ଆମେ ଯାହା 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 ମଣିଷ ବୁଝିଛେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଇଲ୍ୟୁଜନ। ସେଥିପାଇଁ କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା କିପରି ଆମେ ଆମର ପେନ୍ କୁ ପେନ୍ ନ ଭାବୁ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ନାହିଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ପେନ୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପଢିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମାଙ୍କୁ ସତ କ୍ଷମା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋର ଅଶେଷ ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତା ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।